ईरान के हैल्थ ऑफिशियल आ वो कहिंदे कि पंजां दे विच्चों एक बंदा उन्होंने होया हो सकता कि साडे कोविड-19 हो गया हो, पर वो कहिंदे कि घट्टो घट्ट 15 मिलियन ईरान के लोगों नूं ये वायरस हो चुकिया हो सकता। जिहड़ी गल असीं कहने आ पहलां कहिंदे सी ये जिहड़ा आ उहदे नाल फैलदा आ, एक थां तो दूजे थां ते कपड़े तो फैल जांदा, किसी होर चीज़ तो फैल जांदा। फिर WHO की रिपोर्ट आई कि नहीं वो ज़्यादा नहीं फैलदा, कोई खंघ दा छिक मारदा उहदे नाल ही डायरैक्ट कॉन्टैक्ट दे नाल फैलदा। हुण ईरान तो जिहड़ी रिपोर्ट आई आ उन्हां दे विग्यानियां ने यह गल कही है कि असल दे विच वायरस इन्ना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जां इन्ना ज़्यादा मारू नहीं है जिन्ना इहनूं दस्सिया गया। वो कहंदे साडे 15 मिलियन लोगों को हो सकता है हो गया होवे। 7 के किन्ने जिहड़े मिलियन लोग आ दुनिया दे विच मैनूं लगदा इस वेले ये वायरस होया। कहते साडे कल्ले इत्थे ही 5 चों 1 बंदे नूं हो चुका है। ईरान दे विच भी असीं इस गल की संभावना हो सकती है कि हो गया होवे ते ठीक ठाक हो गया, हुण सानूं पता ही ना लग्या। ये सारा कुछ शुरू होया सी चीन तो, वुहान शहर तो। उहदे बारे अजे तक मिस्टरी बनी है, अजे तक जिहड़ा यह रहस बनया है भी उत्थे होया की सी ते एकदम खत्म किद्दां होया। अमेरिका दे विच तुसीं देख लो जिथे इस वेले सब तो वध हिट कीता इस बीमारी ने, अजे भी ठल नहीं पई। ठीक है जे 30,000 मरीज़ एक दिन दे विच सामने आउंदा सी, हुण वो 20,000 आ गया, पर यह नहीं भी वो 2,000 हो गया जां 3,000 हो गया जां वो खत्म हो गया जां कर बिल्कुल हो गई। मौत की दर घटी है, न्यूयॉर्क के विच हालत बेहतर हुई है, पर ओवरऑल अमेरिका नूं तुसीं देख लो उत्थे इन्ने तरीके दे नाल जिहड़ी ये कर्व आ थल्ले नूं नहीं आ रही। हुण एक रिसर्च सामने आई है, ये बड़ी कमाल की गल आ। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने जिहड़े उत्थों के स्कॉलर आ उन्होंने ये रिसर्च की है। उन्होंने सैटेलाइट तो कुछ पिक्चर्स कुछ फुटेज लई है, इमेजिज लए आ, और वो जिहड़े इमेजिज ने अगस्त महीने के नेड़े तेड़े आ, फॉल एंड दे उन्हां दिनां दे विच वो कहिंदे सानूं इमेज दसदे आ, जिहड़ियां वैब सर्चेस दसदियां ये चीज़ सुजैसट करदियां कि चीन दे विच वायरस अगस्त दे विच ही आ चुका सी। उन्होंने दस्सिया नहीं। वो कहते गल दसदी आ कि जिहड़ा वायरस कहा जा रहा कि दसंबर दे विच आया जाके जां नवंबर दे विच आया, असल दे विच उत्थे सारा कुछ अगस्त दे विच ही आ चुकिया सी। ते अगस्त दे इहदे नाल लड़ना उन्होंने शुरू किया जाके मार्च फरवरी दे विच इहनूं खत्म करदे आ ते पूरी दुनिया की लपेट दे विच बाद दे विच आउंदी। भी उन्होंने कोई इदां दा जादू नहीं सी जिहदे नाल उन्होंने एकदम ठीक कर दिता, उन्होंने शुरू ही पहलां हो चुकिया सी। चैनल पंजाबी ते ग्लोबल पंजाब देख रहे दर्शकों का फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज कुछ खबरां तुहाडे नाल साझीआं करन दे लई और डॉक्टर प्रगट सिंह भुर जी हुणां नाल कुछ गल्लां बातां, कुछ सेहत संबंधी मसले, कुछ कोविड-19 दे तुहाडे नाल साझे करांगे। इस तो पहलां कि असीं जिहड़ियां कोविड-19 बारे कोई गलबात करिए, तुहानूं पता पिछले लंबे समय तो अमेरिका ते कैनेडा के बॉर्डर बंद ने, जिहड़े नॉन एसेंशियल काम आ, गैर जरूरी कामां दे लई। 2-3 दिन पहलां जिहड़ी आपां खबर साझी कीती सी कि उन्होंने परिवारक मैंबरां नूं जिहड़े हैगे मिलण दी खुल्ह दे दित्ती है, पर उहदे विच भी चक्कर ये है कि क्योंकि क्वारंटाइन करना पैंदा, जे कोई अमरीका तो इधरले पासे आ भी जाए तो उन्होंने 15 दिन जिहड़ा अलग रहना पऊगा। उहदे तो बाद जिहड़ा आ वो अपने परिवार को जा सकदा, फिर वापस जदों जाऊगा तो फिर 15 दिन उन्होंने अलग रहना पऊगा। इसदा मतलब ये आ कि पहलां वाली वो खुल खेल नहीं है, इदां आ जा नहीं सकते। और जिहड़ी हुण सूचना आ रही है कि कैनेडा US का जिहड़ा बॉर्डर है अजे भी खुलण की कोई आस नहीं है। पिछले समय दे विच तुहानूं पता कि वाशिंगटन ते ऑटवा ने जिहड़ा फैसला कीता सी 1 महीने दे लई मार्च दे विच इहनूं बंद कीता सी कि बॉर्डर बंद कर दिंदे आ, जिहड़ा ये कोविड-19 के केसिस वध रहे आ वो रिस्ट्रिक्शन नूं फिर उन्होंने एक्सटेंड कर दिता सी। हुण जिहड़ा एक गलबात सामने आ रही है कि भावें कि अजे इहने जून दे विच खत्म होना उसने, पर जुलाई एंड तक कोई संभावना अजे नज़र नहीं आ रही जिहदे तो पता लगे कि ये बॉर्डर जिहड़े आ खुल जाणगे। 21 जून नूं इस महीने दे विच जिहड़ा इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लाई सी वो एक्सपायर हो जानी है, पर अंदाज़ा लाया जा रहा जिहड़े माहर विचली गल दसदे आ कि अजे भी जुलाई एंड तक कोई चांस लगदा नहीं कि बॉर्डर खुलूगा। हालांकि व्यापार के उत्ते कोई असर नहीं पिया, ट्रेड इफैक्ट नहीं होया क्योंकि ट्रक बाकी सारा काम उस तरह जारी है, पर जिहड़ा आम एक आउण जाण सीगा वो नहीं खुल रहा। जो बॉर्डर की गल करते हैं कि बॉर्डर नहीं खुल रहा तो एक खबर जां एक जिहड़ा चीज़ साडा ध्यान मंगदी आ वो ये आ कि जिहड़ा साडा इमीग्रेशन आ, बहुत सारे लोग कैनेडा दे विच PR होण दे लई पक्के होण दे लई आउंदे आ, उहदे उत्ते की असर पऊगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ LMIA ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਟਿਪੀਕਲੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, PR ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 4,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ PR ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ PR ਲੈਂਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 4,000 4100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ PR ਮਿਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 2-3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ PR ਮਿਲਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਕੋਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਕੁਛ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ 25 ਤੋਂ 35,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ PR ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4100 ਬੰਦੇ ਨੇ PR ਲਈ ਹੈ। COVID-19 ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ COVID-19 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਬ ਗਈਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਫਲਾਈਟ 752, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਰਾਨੀਅਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 58 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ, 30 ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, PR ਸੀਗੇ, 176 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ 176 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ COVID-19 ਦੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਜਨਵਰੀ 8 ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, 176 ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, 55 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਤੇ 30 PR ਸੀਗੇ, ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ COVID-19 ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ COVID-19 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1,75,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਕੋਈ ਖੰਘ ਦਾ, ਛਿੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ।
ਹੁਣ ईरान ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 7 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ 5 ਚੋਂ 1 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਵਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 25 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਟਾਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟਾਵਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਫਲ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਜਦੋਂ 2 ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਨ ਨੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ 'ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਪੇਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ 30,000 ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 20,000 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 2,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 3,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਵ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਹਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ WHO ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ WHO ਗਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ, ਕੁਝ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਆ, ਇਮੇਜਸ ਲਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੇਜਸ ਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਫਾਲ ਐਂਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਮੇਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬ ਸਰਚਸ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਮੇਜਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਆ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨੂੰ
ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਔਰ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ, ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਓਸ਼ੀਅਨ ਡੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਵਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 70-72% ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟੋਪਲੈਂਕਟਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿੰਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ 72% ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਲਵਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ PP ਕਿਟਸ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਸਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਰਵੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੋਂ, ਜੈਲੀ ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਡਿਸਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਲਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਐਮਾਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਵੀ 28% ਆ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 28% ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। 72% ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, 1-2% ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸਰਨਡ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਗਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਸਤੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮਰਫੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਢਿੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਢਿੱਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਫਿਊਨਲ ਸੀ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ ਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਣਾ। CBS ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ,
3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੂਟਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਿਆਟਲ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰਾਂਗੇ। DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਔਰ ਬੜੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧਿਆ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਸੋਲ ਜਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇਟਲੀ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਤੀ ਆ, ਖਿਜੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਚ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਤਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਟਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਖਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਲਚਲ ਮਚਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਨਕੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋਕੀ
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆ, ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਲੱਗਦੀ ਚੁਣੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਖੋਸਾ ਪਾਂਡੋ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਸੱਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ 12 ਬੋਰ ਤੇ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। CIA ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸੀ ਬੇਦਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਘੰਟੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 400 ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। 4:30 ਤੜਕੇ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡੋਰੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ 7 ਕਾਰਤੂਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। IG ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੇ K ਸ਼ਰਮਾ ਆ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ IG ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ 400 ਗੋਲੀਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। COVID-19 ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਸਲਾਮ, ਆਦਾਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੁਝ 408 ਕੇਸਿਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਊਬੈਕ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੀ। BC 'ਚ 10 ਕੇਸਿਸ ਸੀ, ਕੱਲ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ICU 'ਚ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 16 ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 30 ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਕੇ 15 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧੇ ਸੀ BC 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਊਬੈਕ 5000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 1972 ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 'ਚ ਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 3 4 ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ 'ਚ ਸਨ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਲੌਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਲਮਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਟਰਬਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਪਈਆਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ 4-4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਉਹ ਆ ਸਕੂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੂਗਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਕੇਸ ਘਟ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਡੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਆਫ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੂਨ 21 ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਰੈਗ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ 'ਚ 51,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਟੱਪ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੂਹਾਨ 'ਚ ਸੀ ਉਹ 50,000 ਕੁਛ 800 ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੀਬਨ 8,000 ਦੇ ਲੱਗੇ ਚਾਗੇ ਉਹ ਪੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੈੱਡ 'ਚ 2-2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਏ ਆ, ਭੁੰਜੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਾਏ ਆ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਕ ਆ ਉਹ ਮਿਡਲ ਟੂ ਐਂਡ ਆਫ ਜੂਨ ਆਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਠੰਡਕ ਪਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨੇ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਅਜੇ ਪੀਅਰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਵੂਹਾਨ 'ਚ, ਸ਼ੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੂਹਾਨ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਿਕਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਅਟੇ ਸਟੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਰਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਸਤ ਤੋਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਵੂਹਾਨ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਘ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ 5 ਮੇਨ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਡਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਆਸੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ WHO ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਰ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 9-10 ਦਿਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, 9-10 ਦਿਨ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। BC 'ਚ 87% ਲੋਕ ਰਾਜੀ-ਬਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਰਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 3 ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਖੀਏ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਰਸ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਲੱਗਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆ। ICU 'ਚ 3-4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੋਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚੋਂ 15 ਨਿਊ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਸੀ। ਰੈਸੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਉਹ 200 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਾਜੀ-ਬਾਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ 0 ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਅੱਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 0 ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੂਨ ਦੇ 3rd ਹਫਤੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਈਏ, ਹੱਥ ਧੋਈਏ ਸਾਬਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਨਸਰਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ 'ਚ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੱਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ 12 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਸਿਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਟ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨ ਤੇ ਫਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਆ ਕੈਨਸਾਈਨੋ ਜਿਹੜੀ ਬੈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 60% ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, 40% ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਹੁਣ 70% ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 30% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 10-12% ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ 1955 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਲਗਭਗ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 100% ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ 100% ਲੋਕ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 'ਚ ਵੀ 100% ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਐਗਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ
ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੰਮਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਜਾਤ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਖੱਤਰੀ ਆ, ਵੈਸ ਆ, ਸੂਦਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕਲਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦੇ ਹਾਰਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕੋਟਿਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਰਿਮੋਰਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, 10,000 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹੂਗੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਬੇਟੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, 18% ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਈਵਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਰੁਕ ਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਕੂਨ ਰਹੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ। ਅਲਵਿਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।